Hello students, this is your Borsha ma'am and today we will learn about the muscle and bone movement and skeleton formation from chapter 8. Today we will discuss at first about the cartilage, which is basically a part of the skeletal system. Then we will discuss how we can move the bones with the help of the muscles and how the skeletals have formed. So let's start our today's lesson. At first we will discuss about the cartilage. Cartilage is also a part of our body skeleton or the skeleton system. It is not hard as bones and they can be bent. বোন যেমন একদম হার্ড স্ট্রাকচার হয়, এদের নিজে নিজেকে কিন্তু বেন্ড করানো বা বাঁকানো যায় না, বাট কার্টিলেজ আর সফট ইলাস্টিক টাইপ মেটেরিয়াল অ্যান্ড দে ক্যান বি বেন্ট. The upper or outer ear is made up of cartilage. If you hold your upper ear or outer ear, you can see that they are elastic type thing. Elastic type thing হয় এবং এদেরকে কিন্তু ইজিলি আমরা মুভ করাতে পারি. And the lower portion of the ear, which are called the ear lobes, this thing যেটাকে লতি বলে থাকি, these are soft. Also different cartilages are found at the bone joints in our body. Different bone joints এ cartilage কিন্তু পাওয়া যায়. তাহলে what is the cartilage? It is basically the additional part of the skeletal system and it is not hard as bones. Bones এর মতো hard নয়, rather it is soft and elastic type material. The upper part of the ear is made up of cartilage বা outer part যেটা আমরা যদি আমরা ধরে দেখি দেখবে ওই জায়গাটা কিন্তু একটু ইলাস্টিক টাইপের জিনিসটা. These are made up of cartilage. এছাড়াও different parts of our body and different bone joints have cartilage in them. Next we will discuss one of the most important thing, that is the movement of the muscles and with the help of the bones. আমরা বেসিক্যালি এই যে আমাদের বডি পার্টগুলো মুভ করি, we move our body parts with the help of both muscle and bones. Only muscle or only bones cannot move our body part. শুধুমাত্র বোন থাকলে, যেহেতু বোনগুলো খুব শক্ত, সেগুলো কিন্তু এই যে আমাদের হাত ভাঁজ করছি বা পা ভাঁজ করছি, these things we cannot be happen because our bones are very rigid and মাসলগুলো আবার খুবই নরম. তো সে কারণে দুটো একসঙ্গে কিন্তু এই মুভমেন্টটা করে. The two systems which make different movement possible in our body are the skeletal system and the muscular system. So these two systems, the skeletal and muscular, these two systems makes the movements possible in our body. We know that the body frame that is made up of bones is called the skeleton. Already we learnt about it, where we have 206 bones, but these bones are held together at the different joints through some tissues which are called ligaments. Not only bones, শুধুমাত্র bones নেই, bones গুলো বিভিন্ন বিভিন্ন পোর্শনে of our body তারা জয়েন করেছে with other bones. And what is the joint element? কি দিয়ে জয়েন করেছে? with the help of ligament. ligament দিয়ে কিন্তু একটা বোন আরেকটা বোনের সঙ্গে জয়েন করেছে. The muscles allow several body parts to move at the joint by contracting and expanding. Muscle গুলো কি হয়, one at a time they are contracting, মানে তারা একদম কুচকে ছোট হয়ে যাচ্ছে, আবার next time they are relaxing, অর্থাৎ তারা টান টান হয়ে যাচ্ছে. And when they are contracting and then when they are relaxing, we can move our body parts. যখন আমরা হাতটা ভাঁজ করে নিচ্ছি, our muscles are contracting, মাসলগুলো কুচকে এক জায়গায় চলে যাচ্ছে.
আবার when we are expanding our hand, আমরা যখন হাতটাকে সোজা করে ছড়িয়ে দিচ্ছি তখন কিন্তু মাসলগুলো দেখো একদম টান টান হয়ে যাচ্ছে। So by this process, by contracting and expanding, we can move our body parts with the help of muscles and bones. Bones provide leverage for rapid contraction and relaxation of the muscles. Muscles work in pair, one muscle relax and other muscle contract. It is very important thing. একটা মাসল কিন্তু কখনোই কাজ করতে পারে না। If you can see each of the pictures, you can see that all of the muscles work in a pair. একটা মাসল রিল্যাক্স করে, একটা মাসল কন্ট্রাক্ট করে। একটা মাসল যখন কুচকে যাচ্ছে অন্য মাসলটা টান টান হয়ে যাচ্ছে, আর নেক্সট টাইম উল্টোটা হচ্ছে। লুক অ্যাট দিস পিকচার, two muscles, this muscles and this muscles, these two muscles are working at a time and they are working as a pair. এরা কিন্তু সবসময় পেয়ারে কাজ করছে। একজন যখন কন্ট্রাক্ট করছে অন্যজন তখন কিন্তু এক্সপ্যান্ড করছে। লুক অ্যাট হিয়ার, when we are bending our arms, মানে আমরা যখন হাতটাকে ভাঁজ করছি, this muscle which is called the biceps muscle, this muscle contract, এই মাসলটা কিন্তু একদম কুচকে যাচ্ছে মানে ভাঁজ হচ্ছে, and whereas the back side muscle which is called the triceps muscle, this muscle is been relaxing. Similarly, opposite time when we are stretching the arm, যখন আমরা হাতটাকে খুলে দিচ্ছি, this bicep muscle is relaxing and this tricep muscle is contracting. তো সব সময় কিন্তু এভাবেই মাসলটা কাজ করছে, একটা মাসল রিল্যাক্স করছে অন্যটা কন্ট্রাক্ট করছে, আবার অন্যটা রিল্যাক্স করছে আর একটা কন্ট্রাক্ট করছে, and they works in a pair. তো এখানে যেটা আমাদের দেখানো হয়েছে, বেসিক্যালি here we are showing the movement of a elbow joint of the arm at the elbow joint. This is our elbow joint, এইটা হচ্ছে আমাদের elbow joint। আমরা হাতটাকে কিভাবে মুভমেন্ট করাচ্ছি সেটা দেখছি। দুটো মাসেলের হেল্প নিচ্ছে আমরা এখানে। Here we are taking help of two muscle, one is bicep and other one is triceps, and they are working as a pair. Bicep tricep দুটো পেয়ার হিসাবে কাজ করছে। When we are bending the arm বা হাত ভাঁজ করছি, then the biceps is contracting and triceps muscle is relaxing, and when we are stretching the arm, অর্থাৎ হাত যখন আমরা খুলছি তখন বাইসেপ মাসল রিল্যাক্স করছে, ট্রাইসেপস মাসল কন্ট্রাক্ট করছে। তাহলে যেটা আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে only bone or only muscle cannot do the movement properly, তার জন্য we need both of them. আমার যেমন বডি স্ট্রাকচার বা বোনি স্ট্রাকচার যেটাকে আমরা স্কেলিটন বলছি সেটারও দরকার আছে। স্কেলিটন ইজ মেড আপ অফ 206 বোনস, অ্যান্ড সাথে সাথে আমার কি দরকার আছে, দ্য জয়েন্টস ওয়্যার দ্য টু বোনস আর কানেক্টিং। কি দিয়ে কানেক্ট হচ্ছে, উইথ থ্রু আ টিস্যু, একটা টিস্যু দিয়ে যেটাকে আমরা লিগামেন্ট বলছি, এবং মাসল যেগুলো রয়েছে সেগুলোরও দরকার পড়ছে, কারণ এই বোথ এরা দুজন মিলেই কিন্তু আমাকে মুভমেন্টটা করাচ্ছে। নেক্সট উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য ফরমেশন অফ স্কেলেটন। আমাদের এই যে বডির যে স্কেলেটন সিস্টেম বা বোন স্ট্রাকচারটা, হাউ দিস স্কেলেটন সিস্টেম ইজ ফর্মড, কিভাবে এটা তৈরি হচ্ছে। বেসিক্যালি ওয়েন উই আর in baby stage or we are in fetus stage, fetus মানে যখন একদম প্রাইমারি পর্যায়টা থাকে অফ দ্য বেবি, তখন থেকে কিন্তু স্কেলেটন সিস্টেমটা ফর্ম করতে স্টার্ট করে। they start forming as soft and plastic pieces of cartilage, ঠিক আছে। একদম প্রথমেই তো একদম শক্ত হাড় থাকে না, তখন ছোট ছোট কার্টিলেজ পিসেস থাকে যেগুলো হচ্ছে সফট অ্যান্ড প্লাস্টিকি, মানে নরম কিন্তু সেগুলো হয়। Some of this cartilage during the course of development they converted into bones. সব কার্টিলেজ কিন্তু নয়, প্রথমে একদম প্রাইমারি স্টেজে যখন বেবিটা তৈরি হচ্ছে, একদম ইন দ্যাট স্টেজ দেয়ার ইজ নো ট্রেসেস অফ বোন, কোনো বোনের ট্রেস থাকে না। অল অফ দিস থিংস আর দ্যাট টাইম আর কার্টিলেজ, সবগুলোই ছিল তখন কার্টিলেজ উইচ আর সফট অ্যান্ড প্লাস্টিক পিসেস, নরম ইলাস্টিকি প্লাস্টিক পিসেস ছিল।
সেভারাল টাইমস যখন ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে ক্রমাগত আস্তে 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 আস্তে, সাম অফ দ্য কার্টিলেজ আর চেঞ্জিং ইন্টু বোনস, একদম বোনে চেঞ্জ হচ্ছে। কিভাবে? ডিপোজিশন অফ ক্যালসিয়াম অ্যান্ড ফসফরাস মেক্স দ্য বোন হার্ড অ্যান্ড স্ট্রং। বোনস, উই অল নো দ্যাট বোনস আর মেড আপ অফ ক্যালসিয়াম। তো এই ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস যখন বোনসের মধ্যে ওই কার্টিলেজগুলোর মধ্যে আস্তে 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 জমছে, দিস মিনারেলস মেক দোজ কার্টিলেজ হার্ডি অ্যান্ড স্ট্রং। At the time of birth, if you can see a baby, when it is newborn baby, তো দেখবে ওর বোনসগুলো খুব সফট হয়, খুব নরম হয়, ঘাড়গুলো শক্ত হয় না, মাথাটা খুব নরম হয়। বাট ওয়েন দ্য বেবি ইজ গ্রোয়িং, দেন দেয়ার বোনস বিকাম স্ট্রঙ্গার। যখন আস্তে আস্তে বেবিটা বড় হবে তাদের হাড় কিন্তু স্ট্রং হতে থাকবে, অ্যান্ড দে বিকাম ব্রিটল ইন দ্য ওল্ড এজ। কিন্তু যখন আস্তে আস্তে বয়স হয়ে যাবে, মানুষ বুড়ো হয়ে যাবে, তাদের এজ বাড়বে, তখন কিন্তু আবার বোনসগুলো খুব ব্রিটল হয়ে যাবে, মানে খুব সহজেই তারা ভেঙে যাবে। ওকে, সো হোয়াট ইজ দ্য মেন এলিমেন্ট অফ আ হেলদি বোনস? একটা হেলদি বোন যেটা খুব স্ট্রং, সেটার মধ্যে মেন এলিমেন্ট কি? ইজ আ ডায়েট রিচ ইন ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, প্রোটিন অ্যান্ড ভিটামিন শুড বি টেকেন। তো আমার বোনসের মেন এলিমেন্ট হচ্ছে ক্যালসিয়াম অ্যান্ড ফসফরাস। তো তার জন্য বোনসকে হেলদি রাখতে গেলে আমার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম রিচ ফুড, ফসফরাস রিচ ফুড, ভিটামিন রিচ ফুড কিন্তু আমাকে খেতে হবে। যেমন মিল্ক প্রোডাক্টস আছে, মিল্কস আছে, ডিফারেন্ট প্রোটিন ফুডস আছে যেমন মিট, এগস, এগুলো খেতে হবে, নাটস এগুলো খেতে হবে, বিভিন্ন ভিটামিনস অর্থাৎ লিফি ভেজিটেবলস, ফ্রুটস এগুলো খেতে হবে। তো ফর আ হেলদি বোন উই হ্যাভ টু ইট দিস থিংস। Now we know that the longest bone in our body is the thigh bone, or যেটাকে আমরা বলে থাকি femur bone. This is the picture of the femur bone or the longest bone of our body. Upper arm bones have bone marrow inside them. এছাড়াও এই ফিমার ইজ দ্য লংগেস্ট বোন, এছাড়াও আরও লম্বা লম্বা বোনস আছে, সেটা হচ্ছে আপার আর্ম বোন, সেগুলো অনেকটা লম্বা। তো এই বোনসগুলোর ভেতরে একটা জেলি লাইক থিং আছে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য বোন ম্যারো। ইট ইজ আ জেলি লাইক থিং, ওকে। ইট ইজ দ্য স্পঞ্জ সফটি মেটেরিয়াল প্রেজেন্ট ইনসাইড দ্য বোন ইজ কল্ড দ্য বোন ম্যারো, যেটা বললাম জেলি লাইক স্পঞ্জি সফট মেটেরিয়াল। এবং এই বোন ম্যারো থেকে কি তৈরি হয়? ডিফারেন্ট ব্লাড সেলসগুলো তৈরি হয় বোন ম্যারো থেকে, ওকে। হোয়াইট ব্লাড সেল, রেড ব্লাড সেল, এগুলো হচ্ছে ব্লাডেরই বিভিন্ন পার্ট, এগুলো কিন্তু বোন ম্যারো থেকে তৈরি হয়। বোন ম্যারো ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট অফ আওয়ার বডি। এটা কোথায় থাকে? সব বোনের ভেতরে কিন্তু বোন ম্যারো থাকে না, আমি বারবার বলছি। অনলি লং বোনস সাচ অ্যাজ থাই বোন, ফিমার বোনস যেটা, বা আপার আর্ম বোনস, দে হ্যাভ বোন ম্যারো ইনসাইড দেম। লুক, দিস ইজ ইট, দে হ্যাভ বোন ম্যারো ইনসাইড দেম। বোনের একদম ভেতরের পোর্শনটাতে বোন ম্যারো থাকে। এই বোন ম্যারো কি করে? ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ দে প্রডিউস সাম ব্লাড সেলস, রেড ব্লাড সেল, হোয়াইট ব্লাড সেলস, এগুলো তৈরি করে। সো দিস ইজ দ্য ফর্মেশন স্টোরি অফ দ্য স্কেলিটন। প্রথমেই স্কেলিটন সিস্টেম বা বোনস থাকে না, আস্তে আস্তে কার্টিলেজগুলোর মধ্যে ক্যালসিয়াম বা ফসফরাস ডিপোজিট হয়ে কিন্তু দে বিকামস হার্ডার অ্যান্ড ফর্মস দ্য বোন। ডু অল অ্যানিমালস হ্যাভ বোন? সমস্ত অ্যানিমালসেরই কি বোনস আছে? নো, নট সো মাচ অল অফ দ্য অ্যানিমালস হ্যাভ দ্য বোনস। অনেক অ্যানিমালস এমন আছে which have only the cartilage or which have some muscular organs but they do not have the bones. Normally we mammals এর ক্ষেত্রে বোনস আছে। বোনস কাদের আছে? দ্য অ্যানিমালস উইচ হ্যাভ ব্যাকবোন, বা যাদের ভার্টিব্রা আছে তাদেরই কিন্তু বোনস আছে, বাকিদের কিন্তু বোনস নেই। লাইক দ্য স্কেলিটন অফ শার্ক ইজ মেড আপ অফ অনলি কার্টিলেজ। শার্কের স্কেলিটন দ্য কার্টিলেজ দিয়ে তৈরি। স্নেল যেগুলো শামুক, তাদের শরীরে কিন্তু বোনস থাকে না। Worms, leeches, jellyfish, they do not have this hard structure to support their body. So many of the animals, they do not have bones at all, okay.
তো এদের ক্ষেত্রে কিন্তু বোনস থাকে না, স্নেলসের ক্ষেত্রে বোনস থাকে না, they have muscular body. So basically this was our lesson where we have learnt about the cartilage, which is the additional important part of our bone system. We learn how we can move our organs or organs bolbo na, we can move our body parts with the help of both muscles and bones. Then we have learnt about the formation of skeleton.